का क्या कहना। ओम शांति। 6 जुलाई 24 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे बाबा को मने पकाइबा द्वारा बुद्धि स्वच्छ होता है, दिव्य गुण धारण होता है। से एकांतरे बसी निजको निजे पचार मु केते दिव्य गुण को धारण करिछि। प्रश्न, सबुठारु बड़ आसुरी अवगुण कौन जहाँकि पिला मानंक भितरे रहिबा उचित नुहे। उत्तर, सबुठारु बड़ आसुरी अवगुण हैला कहा सहित असभ्यता पूर्वक कथबार्ता करिबा बा कटु वचन कहिबा। याकु ही भूत कुआ जाए। जेतेबेले कहा भितरे एही भूत प्रवेश करि जाए तार बहुत क्षति कर दिए। सेथिपाई सेही भली आत्मा ठारू दूरे ही रहिबा दरकार। जेते दूर संभव एही अभ्यास कर। एबे घर को जीवार अछि, पुणी नुआ राजधानी को आसबार अछि। एही दुनिया रे सबु किछि देखुतिले मध्य किछि भी देखा न जाओ। ओम शांति। बाबा बसी पिला मानकु बुझाउचंदी तुमको एही शरीर छाड़ी जीवाकु तो हेबो, एही दुनिया को मध्य बुलिबाकु हेबो। यह मध्य एक अभ्यास। जेतेबेले कौनसी शारीरिक कष्ट अनुभव हेउछि सेतेबेले प्रचेष्टा करी शरीर को भूलिबाकु होइथाय ओ दुनिया को मध्य भूलिबाकु होइथाय। सकाळु ही भूलिबार अभ्यास हो जाइथाय। बास एबे घर को फेरिबाकु हेबो। एही ज्ञान तो पिला मानकु मिल जाइछि। सारा दुनिया को छाड़ी एबे घर को जीवाकु हेबो। एथिपाई तो अधिक ज्ञानर आवश्यकता नाही। चेष्टा करी केवल सेही अभ्यास रे रहिबार प्रयास करिबाकु हेबो। भले शरीर को केते भी कष्ट होइथाउ सही समय रे किभली अभ्यास करिबाकु हेबो पिला मानकु बुझा जाउछि। जेपरि तुमे देह रे ही नाह, यह मध्य बहुत भल अभ्यास। बाकी आउ अल्प समय रही घर को जीवाकु हेबो। सेथिपाई बाबांकर सहयोग हेउ बा यहाँकर ब्रह्मांकर निजर सहयोग हेउ, सहयोग निश्चिंत प्राप्त होता है एवं पुरुषार्थ मध्य करबाकु होता है। वर्तमान जहाँ सब किछि देखा जाउछि से जेपरि से सब किछि भी देख नाही। एबे घर को जीवाकु हेबो। सेठार पुणी निजर राजधानी को आसबाकु हेबो। अंतिम समय केवल दुईटी कथा मने रखिबो, जीवाकु एवं आसबाकु हेबो। देखिबाकु मिलुछि बाबा को मने पकाइबा द्वारा जंत्रणादायक शारीरिक रोग व्याधि मध्य स्वतः कम हो जाए। मनरे खुशी रही थाए। खुशी भली भोजन नाही। तेणु पिला को ए सब विषय बुझाइबाकु पड़ुछि। संतान माने एबे तुमको मिठा घर को फेरिबाकु हेबो। तेणु ये पुराणा दुनिया को भूली जाबाकु हेबो। यह ही कहा जाए यादर यात्रा। पिला मानकु ए सब विषय रे एबे ही जना पड़ुछि। बाबा कल्प कल्प आसी यही कथा कहउछन्ति जे कल्प परे पुणी मिलन हेबो। बाबा कहउछन्ति पिला माने एबे तुमे जहा सुनुछ पुणी कल्प परे मध्य सेया सुनिबो। ए कथा तो पिला माने जानिछन्ति। बाबा कहिछन्ति मु कल्प कल्प आसी पिला मानु मार्गदर्शन कराउछि। बाबांका प्रदर्शित मार्ग रे परिचालित हेबा पिला मानकर कर्तव्य। बाबा मार्गदर्शन कराई साथी रे नहीं जाउछन्ति। केवल मार्गदर्शन कराउ नांती, साथी रे मध्य नहीं जाउछन्ति। ए कथा मध्य बुझा जाउछि जे एही चित्र आदि अंतिम समय कौनसी काम रे आसीबो नाही। बाबा एबे पिला मानंकु निजर परिचय देइछन्ति। तुमे माने बुझिगलणी अविनाशी पितांकर संपत्ति ही हेउछि विश्वर मालिक हेबा। मंदिर को जाई लक्ष्मी नारायणकर महिमा गान करुथिल। बाबा तो तांको अर्थात लक्ष्मी नारायण को मध्य संतान बोली संबोधन करिवे ना। जिए तांकर श्रेष्ठ हेबार महिमा गान करुथिले सेही माने ही एबे श्रेष्ठ हेबार पुरुषार्थ करुछन्ति। शिव बाबांक पाई ए सबु किछि नुआ कथा नुहे, तुम मानक पाई नुआ कथा। योद्धा क्षेत्र रे तो पिला माने अछन्ति। संकल्प विकल्प मध्य पिला मानकु हैरान करुछि। काश आदि मध्य यांकर कर्मर हिसाब किताब यांकु भोगिबाकु हेबो। शिव बाबा तो मौजरे अछन्ति। ब्रह्मा बाबा को कर्मातीत हेबार अछि। शिव बाबा तो सदा सर्वदा कर्मातीत अवस्था रे थांती। मते एवं तुम संतान मानकु सर्वदा मायार तोफान रूपी कर्म भोग आसीबो। ए सब कथा बुझाइबा दरकार। बाबा तो मार्गदर्शन कराउछन्ति। संतान मानकु सबु किछि बुझाउछन्ति। एही रथ को जदि किछि रोग व्याधि हेउछि तेबे तुमको अनुभव हेउछि जे दादांकर किछि होइछि। शिव बाबांकु किछि हुए नाही, यहाँकर हुए। ज्ञान मार्ग रे अंधश्रद्धार किछि कथा न थाए।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି? ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ପତିତ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଦାଦା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କୁହ ବା ବିଷ୍ଣୁ କୁହ, ଏଇ ଏକା କଥା। ଆଗରୁ ତୁମେ ବୁଝିନଥିଲ ଏ କଥା ବାବା ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନା ନିଜକୁ ନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରକୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲ। ଏବେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଏବେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଗରୁ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଉଛି କି ଏହି ବାବା ଫରିସ୍ତା ହେବେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁଯାୟୀ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଫରିସ୍ତା ହେବୁ। ତୁମେ ଫରିସ୍ତା ହେବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ଏବେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ନିରୁଆ ମଉତ ମଲୁକା ଶିକାର, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ପୌଷ ମାସ ତା କାହାର ସର୍ବନାଶ। ଏହା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଚକ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଏକଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାବା ଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ ଯେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛୁ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏ କଥା ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତୁମର ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ଯେ ଦୈବୀ କୁମାର ହେବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାଇ ଭାଇ ମନେ କର ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ବିକାର ବିନାଶ ହେବ। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟର କଥା ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆସ୍ତିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ସଠିକ୍ ରୂପେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବିଚାର କର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ବହୁତ ଛୋଟ କଥା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଭବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତ ଅବର୍ଜନା ସଫା ହେବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ବାବା ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏତେ ସହଜ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଖସି ଯାଉଛି। ଏକମାତ୍ର ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଅବଳା ଏବଂ କୁବ୍ଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ତ ମିଳିଗଲା, ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ରହିଛି ନା। ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ଶେଷ ହେଲା। ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରିବ। ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ କେଉଁଠି ମନେ ପକାଇବୁ, କିପରି ମନେ ପକାଇବୁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ରହିଛି ନା। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ତାଙ୍କର ହିଁ ସନ୍ତାନ। ତେବେ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସହ ସମ୍ମୁଖ ମିଳନ କରୁଛ। ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ସମ୍ଭବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ନା। କୃଷ୍ଣ ରାତ୍ରିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ରାତ୍ରିର କଥା ନୁହେଁ। ଅଧା କଳ୍ପର ରାତ୍ରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପୁଣି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି
ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ କଥା। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସହଜ କଥା। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଦି 100 ଗୁଣା ପାପ ହୋଇଯିବ। ମୋର ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଇଲେ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ମଧୁର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦୈବୀ ଗୁଣ ନୁହେଁ। ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣ। ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ତୁମର ଦୈବୀ ଗୁଣ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି, ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହି ସୁଖ ଭୋଗି ଚାଲିବୁ। ଏ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛୁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହିପରି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। କାହାକୁ କାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାରାୟଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତୁମେ ଏବେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଦେହର ଅଭିମାନ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରାଇଥାଏ। ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ 5,000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ। ତୁମେ ସେହି ଆତ୍ମା, ସେହି ଚେହେରାରେ 5,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଆସିଥିଲ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ 5,000 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ସେହି ବାବା ପୁଣି ଆମ ସହିତ ଆସି ମିଶୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେବତା ଥିଲୁ, ଏବେ ଅସୁର ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ଦେବତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ନିଜର ଅବଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆସୁଛୁ। ଏବେ ପୁନଃ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଦୈବୀ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଅ। ଶିକ୍ଷକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ନା, ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼, ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କର, ତେବେ ମୋର ବି ଗୌରବ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଗୌରବ ବଢ଼ିବ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ପିଲା କହିଥାନ୍ତି, ବାବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ପାଟିରୁ କିଛି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଆସିଲେ ହିଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏହି ଦୁନିଆ ଯେପରି ମରିଯାଇଛି, ତୁମେ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଶୋଭନୀୟ ହେବ। କେହି କେହି ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିନଥାଏ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନୟ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ନା, ତୁମକୁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ବାବା ଯିଏକି ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଆସି ରାଜା ଆଦି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଆମେ ରାଜା ହେଉଛେ। ଏହା ନୂଆ କଥା ନା। କେହି କେବେ ଏଇଭଳି କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠର ବାଦଶାହୀ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଅଗଣିତ ଥର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନା କରିଛୁ, ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ, ପୁଣି ହରାଉଛୁ। ଏହି ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ପାଦ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରି ନଥାନ୍ତି। କେବଳ କ୍ରାଇଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ନା। ସେମାନେ କେତେ କ୍ରାଇଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କ୍ରାଇଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ସବୁ ପାଦ୍ରୀ କ'ଣ ଏହିଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି? କୋଟିଏରେ କେହି ଜଣେ ଜଣେ ଥିବେ। ତୁମ ଭିତରେ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ଜଣେ ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବେ।
କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଦେଖ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଉଥାଅ। ତେବେ ତୁମର ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ତ କେହି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ଦିନ ଅଧା କଳ୍ପ ରାତି। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ବାକି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ନିଜ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସିଏ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆତ୍ମିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଥବା କଲେଜ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଉଚିତ। ଲେଖିଦିଅ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ସେକେଣ୍ଡରେ କିଭଳି ମିଳିପାରିବ। ଏ କଥା ଆସି ବୁଝନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବୈକୁଣ୍ଠର ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିଥାଉ। ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ନଯାଉ। ଏଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ କେତେ ଧାରଣ ହୋଇଛି। 2. ଏଭଳି କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସେବାରେ ଶୁଭ ଭାବନାକୁ ଯୋଡ଼ି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଫଳତା ମୂରତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯାହା ବି ସେବା କରୁଛ ସେଥିରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଯୋଗର ଭାବନା ରହୁ। ଖୁସିର ଭାବନା ବା ସଦ୍ଭାବନା ରହୁ। ତାହେଲେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ପୂର୍ବ କାଳରେ କେହି ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ତେବେ ସାରା ପରିବାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ରୂପୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ନିଅ। ନିଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଶକ୍ତି ଭରିଲେ ଯାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ବାବା ଯେପରି ସର୍ବଦା ଜି ହାଜିର କହୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜି ହାଜିର ଜି ହଜୁର କରିଚାଲ। ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହୋଇ ଚାଲିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।